কোভিডের পরে বা ইউক্রেন রাশিয়ার ওয়ার পরে ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং ইন আ ভেরি ডিফারেন্ট অ্যান্ড ডিফিকাল্ট প্লেস। তো সেই জায়গায় যদি আমাদের পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, সো আমাদেরকে সমতা আনতে হবে। এবং হোচিমিন যেটা বলছিল, ইকুয়ালিটির সাথে ইউ হ্যাভ টু ব্লেন্ড ইন ইকুইটি। আমরা কি ইকুইটি মানে জানি? So I think I will ask one of our guests to disclose you what is actually equity, and আমি প্রথমেই একটু যেহেতু সাবর খান ভাইকে সবার লাস্টে পেয়েছি, আমি আপনার কাছে থেকে যেভাবে শুরু করতে চাই। Our education definitely is doing good, but we believe it can do much better. And given students now, we know Daffodil also has a school, so that's our one of the most focal points, because young kids can easily be, inspired and molded into ideal character than the adult one. So according to you, how education can play a role in terms of building a more sustainable world where you have equality, gender and women empowerment? Thank you. Education sector need to develop based on the present technological development. I hope everybody be aware that the way the education sector is moving, just what the British is starting. So I must say that this is the time that to find out the inner strength of every person. Every person has their own identity. I always love to say that God is already giving us the unique identity, unique fingerprint. Unique fingerprint means everyone has their own unique identity, so that needs to be explored through the education system, because it is very bad luck that our teacher is always there, love to come to the class, they are always trying to focus to complete their syllabus. Their students are also very focused to get the good result. But my intention or my suggestion or my appeal to everyone and always, that please try to find out the innovative talent, out of the box, and someone is willing to contribute to the society. As today's program, I must say that again, you see, if we consider the women, that also need to bring in the education system, because women has multiple involvement, which is not identified properly. Because women is only can identify when, I should say, the man realized there is no woman in the house, then she realized that what is the problem. So I should say that need to be bring in the education system and need to utilize everyone. I think women is always fighting to getting the equal right, but my intention is not to say the equal right. A lot of cases they should get the better right. Say if I am considering the one of the family, that also bring to the education system that one of the family, maybe the woman, she completed her education, but not due to cause of the family obligation, they are not willing to work to the outside or any job market. So what they will contribute to the society, what they learned in last few years. So they can easily contribute to the society. If you just get the example of Australia, what they are doing. If the woman is educated, they can apply to the child care center, so they can take care another busy woman child and getting the payment from the government. So by this way there is plenty of opportunity, which is called the vice versa. We can share, we can identify it, and I'm sure that the Harnet or Harnet TV will play this role. They should go to the home, they should try to understand exactly what problem. They should get the case study, but I'm sure there is plenty of case studies going on in Bangladesh also. So say one example I just share with all of you. I think 3 years back, before COVID, or 4 years back, we initiated one Daffodil Day Angel Care, because we understood this kids need to be nurtured, because all of the staff, those who are already contributing, where they will put their baby. And now I'm very surprised, because few days back I visited this center and they told they have 3 outlets now. And again, I told them how it is possible. So then they already told that they are bringing some of these educated women, those who are already not able to work due to cause their family obligation. So they are willing to contribute to this center, because few hours, so they share with the baby. And as my coordinator, she told me that all of the child specialists now
refer to the Daffodil Angel Care. Why? Because while they realize that their kids are not willing to talk or they have some problem to talk or mixing with other people. So I should say that means 3 or 4 people we picked it as a case study. These sorts of case study need to bring to through the media. So that is, I hope that by these way we can change the educational system. আই থিঙ্ক আমরা অনেক ইনসাইট পেয়েছি। এখন এই আলোচনাগুলো একটু ডিটেলসে যাব। আই হ্যাভ স্টার্টেড উইথ ওয়ান ম্যান অ্যান্ড গিভেন দে আর দ্য মাইনরিটি অন দ্য স্টেজ। আই থিঙ্ক আমি মাসুদা আপনার কাছে যাব। মাসুদা ভাজ্জি, দি জার্নালিস্ট। আপনার কাছে আমি যেটা করতে চাই যে হাউ ক্যান উই এনশিওর দ্যাট উইমেন আর অ্যাডিকুয়েটলি রিপ্রেজেন্টেড ইন ডিসিশন মেকিং প্রসেস। রাস্তায় কি হচ্ছে আমি দেখতে পারি না। আমি নিশ্চিত পশ্চিমিনের মতো কেউই রাস্তায় মানে একা বেরোতে গেলে তাকে নানা রকম পীড়নের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, টোনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। এবং এটা শুধুমাত্র যে একটা ছেলের কাছ থেকে আসে তাও নয়, একটা নারীর কাছ থেকেও আসে। নারীও কিন্তু এরকম টোন দেয়। আমি কি করেছি, আপনি এরকম ভাবে হাঁটছেন কেন? আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। পার্কে হাঁটছিলাম, গুলশান পার্কে হাঁটছি, এক ভদ্রমহিলা এসে হঠাৎ করে বললো যে আপনি ওড়না পরেন নাই কেন? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাকে কি আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আপনি কেন ঘোমটা দিয়ে এই গরমের মধ্যে এতগুলো পোশাক পরে হাঁটছেন? আমি তো আপনাকে এই প্রশ্ন করিনি, তাহলে আপনি আমাকে কেন এই প্রশ্ন করছেন আমি ওড়না ছাড়া হাঁটছি কেন? আমি এই কথাটা দিয়ে এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে আপনি যত মানে বয়স বাড়তে থাকবে, আপনি যতখানি মানে সমাজের দিকে মানে ঝুঁকতে চেষ্টা করবেন, আপনাকে বারবার পয়েন্ট আউট করা হবে যে আপনি এটা করা যাবে না, আপনার এটা ঠিক নয়। এই যে ঠিক নয়, তখন নারীর ভেতরে এক ধরনের মানে অচলায়তন তৈরি করে, মানে ব্রেনের মধ্যে এক ধরনের অচলায়তন তৈরি করে। সেই অচলায়তন বলে দেয় যে আমি আসলে এটা করতে পারবো না, আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যারিয়ার তৈরি করে। আমার কাছে মনে হয় এখন সময় এসেছে এই ব্যারিয়ারটা যেন আর তৈরি না হয়। কেন তৈরি না হয়? যে আমি যেন আমার সিদ্ধান্তটা নিতে পারি। আপনাকে আমার সম অধিকার দেওয়ার কিছু নয়। সবুর ভাই একটা সুন্দর কথা বলেছেন যে মানে নারীকে একটু বেটার অধিকার দেওয়া দরকার। বেটার আসলে দরকার নেই, অধিকার সবার একই হওয়া উচিত। অধিকারের বেটার আর মানে হতে পারে না। আমি নিশ্চিত ভাবে সবুর ভাই এটাও সবুর ভাই মনে করেন, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার স্টুডেন্টদের মধ্যে মানে অলমোস্ট সমপরিমাণ মানে ছেলে এবং মেয়েরা আছে। ফলে অধিকারটা আসলে সকলের সমান। এই জায়গাটায় দাঁড়ায় আপনাদেরকে এখন এটা আমাদেরকে আমাদেরকে বোঝার দরকার যে অধিকার আমাকে কেউ কাউকে দেয় না। আমাদের এক বন্ধু আছে, আমাদের এক বন্ধু খুব ভীষণ সে নারীবাদী। সে আমাকে এসে বলছে যে মানে বিশ্বাস কর আমি খুব নারীবাদী। একটা উদাহরণ দে বাবা, তোর একটা নারীবাদীর উদাহরণ দে। সে বলে আমি দরজা খুলে বলি লেডিস ফার্স্ট, মেয়েদেরকে আগায় দিই। আমি তাকে বললাম তুই কি জানিস এটা কোত্থেকে আসছে? একটা ছোট্ট গল্প আছে। মানুষ যখন গুহায় বাস করত তখন মানুষ ক্ল্যান একটা গোষ্ঠী করে বসবাস করত। হঠাৎ একটা গোষ্ঠী একটা নতুন গুহা পেল। সেই গুহার ভেতরে সাপ থাকতে পারে, পাথর পড়ে, বয়স্ক নারীটাকে ঠেলে দেওয়া হতো সেই গুহার ভেতরে। and that's how ladies first came. আমি সেই অধিকার চাই না আমাকে আগে তুমি দরজা খুলে দিবা, আমি লেডিস ফার্স্ট হয়ে ভেতরে ঢুকবো এবং ভেতরে আমার জন্য সাপ, আমার জন্য পাথর অপেক্ষা করছে। আমি চাই না। আমার ঘরের ভেতরে আমি ওই অধিকার চাই না যে আমি রান্না করব, আমি ছেলে মানুষ করব এবং সবকিছু করব এবং তারপরে তুমি এসে আমাকে কাপের মধ্যে কেন মানে সে ভাতের মধ্যে কেন চুল পাওয়া গেল সেই জন্য আমাকে তুমি মারবে। আমার সেই অধিকার দরকার নাই। আসলে আমি সেই অধিকার দিয়ে কি করব? যে অধিকার আমাকে সিদ্ধান্তহীনতা ভোগায়, যে অধিকার আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধাগ্রস্ত করে। আলিশা যে প্রশ্নটি করেছেন আমরা কি করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি? আমি যদি একই ইলেকট্রিক ম্যাথে আপনি যদি 92 পান, আমিও যদি 92 পাই, আমিও যদি ধরেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আমিও যা বুঝি আপনিও তাই বোঝেন, তাহলে আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে খর্ব করার আপনি কে? আমার কাছে মনে হয় এটা আসলে ব্যক্তির উপর পুরোটা নির্ভর করে না, এটা আসলে প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে, এটা নির্ভর করে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের উপর, আইন যারা প্রয়োগ করবেন তাদের উপর। এইখানে এই জায়গায় সমতন্ত্র দরকার আমাদের। আমরা গণতন্ত্র বলি, আমাদের আসলে প্রয়োজন সমতন্ত্রের। আমি এই সমতন্ত্রের স্বপ্ন দেখি এবং আমি মনে করি যে এই সমতন্ত্র একদিন আমাদের অনেক দূরে মানে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
এই যে মেয়েরা যারা আছেন, আই এম শিওর বাসার থেকে বাইর হওয়ার সময় কি পরে বের হয়েছো, রাস্তায় ছেলেটা তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে, পারলে একটু পাশ দিয়ে ঘেসে যাচ্ছে, বাট ছেলেদের সাথে কিন্তু এগুলো হয় না। তো প্রতিনিয়ত যখন একটা মেয়ের সাথে এই বিহেভিয়ারটা হয়, সে কিন্তু অলরেডি আপনার কাছ থেকে পিছিয়ে। তো সেখানে ইকুইটির কথা চলে আসে যে একটা মেয়ে হিসেবে আমরা যেটা ফেস করে বড় হই, ছেলেদের করতে হয়। তো আপনারা যারা আছেন, এই যে তরুণ ছেলেরা, অ্যাকচুয়ালি ইউ গাইজ আর মাই মেইন টার্গেটস, না অন্য কোনো সেন্সে না। আমার মনে হয় আপনারা যদি দায়িত্বটা নেন, আপনার পাশের মেয়ে বান্ধবীকে, আপনার বোনকে, আপনার মাকে, আপনার খালাকে, ইউ উইল গিভ দ্য স্পেস, দ্য রেসপেক্ট, দ্য প্লেস, তাহলে মনে হয় আমরা সমতায় আরো আগে পৌঁছাইতে পারবো। সরকারের সিদ্ধান্ত নিতে নিতে, পলিসি নিয়মে পূরণ হইতে হইতে আপনারা আমাদেরকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সো আর ইউ গাইস ইন ইট? ছেলেদেরকে বলছি, আপনারা কি এই কাজটা করতে পারবেন, মেয়েদেরকে সমান জায়গা দেওয়ার? That's it. So our next question, actually, I will come to the business savvy, the entrepreneur, Standard Group director, at the same time উনি ব্যাংকেরও এক ডিরেক্টর, যমুনা ব্যাংকের, আবার উনি হেলথ নিয়ে কাজ করে। সো আমি ওনার কাছে যে কোয়েশ্চেনটা করবো সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমি দেখেছি যারা নারী ব্যবসাও করেন, সেটা আচার বিক্রি হোক বা কোম্পানি চালায়, আমার ফাইন্যান্স তো আমি দেখি না। I let the man of my life take care of my finance. It could be the son, the husband, or the brothers. Banker কাগজপত্র I do not deal. They do not like it. So, Zainab, my question to you: how can we ensure that women has the access to the financial independence and the financial বা economic গণতন্ত্র, সেটাকে ensure করার জন্য? Because we have young women here. What's your advice? Because I believe women independence বা empowerment will never be possible if, as a woman, you don't have the control of your money. অর্থ যদি আপনার কন্ট্রোলে, অর্ধেক নারী ক্ষমতা সেখানেই হয়। Seeing women being dominated by men, seeing them being like underprivileged in certain ways, that we started doing a campaign for them to show them how to take care of their money, financial, and as Maria said there, like we have to fight ourselves. There's no one will come to you at the end. No husband, no brother, no son. We have to learn ourselves. We have to fight ourselves. We have to stand our own. And this is what I teach, like this woman in the company or factory or work, like to how to be responsible on their own way. মেহেরিন আপুকে তো আমরা সব সময় গান শুনতে দেখি, বাট আমি ওনাকে পার্সোনালি চিনি, এবং মিডিয়ার কিছু ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করে, নট বিকজ শি ইজ অনলি বিউটিফুল, হার ইন্টেলেক্ট অ্যান্ড কম্প্যাশন। অনেক সময় উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ডাজন্ট মিন যে তুমি রাফ হয়ে যাচ্ছ বা এজি হয়ে যাচ্ছ। ইউ ক্যান স্টিল বি স্ট্রং, কনফিডেন্ট অ্যান্ড compassionate. So Mehreen Appa, my question to you, because you have been working in this media industry for a very long time, and I was also a part of this media industry. সব থেকে বেশি যদি আমি বলি যে ডিসক্রিমিনেশন হয়, মিডিয়া সেক্টর শুড বি ওয়ান অফ দ্য প্লেস। কারণ আমরা ওপেন আলোচনা করছি 2018 সালে, তখন এটা আরো ডিফিকাল্ট ছিল। When I was in the media 2015, it was even more difficult. Understand, to act in a drama, I had to beg my family to open up a production house because it was that difficult for me to be cast by somebody else. Time has changed, Mehreen Appa. So আমি আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাই, what role media can play to break the stereotypes, and also how can media consolidate the mission of a sustainable world যেখানে জেন্ডার ইকুয়ালিটি থাকবে? আর তার আগে একটু শেয়ার করে নেবেন, যদি আপনি ইউ আর দ্য টপ সেলিব্রিটি অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড সাকসেসফুল, আপনিও কি ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হয়েছেন কিনা? খুব ভালো লাগছে এখানে দেখতে যে বেশিরভাগ ছেলে, এবং জানেন যেটা আলিশা বললে একটু আগে, যে ছেলেদের হাতেই কিন্তু আমাদের ওয়েলবিং। আমার মনে হয় যে প্রতিটি নারী দিবসে নরদের বেশি উপস্থিতির প্রয়োজন। কারণ আমার বাসায় যদি আমার ছেলেটা, আমার স্বামীটা আমাকে ভালো চোখে দেখে, ভালো ব্যবহার করে, দুটো কথা সুন্দর করে বলে, তাহলেই কিন্তু আমার প্রতিটা দিন মহিলা দিবস, তাই না? আপনার মাকে আপনি ফুল দিয়েছিলেন এই নারী দিবসে? আচ্ছা, দিয়ে। আপনি কি জানেন আপনার মাটা সকালবেলা উঠে আপনার জন্য রুটি বানায়? তো মাকে কখনো থ্যাংক ইউ দিয়েছেন যে মা তুমি আমার জন্য আজকে রুটিটা বানিয়েছো? দিয়েছি না? দেই রোজ। দেন কি না? দেই না, না? আচ্ছা, দিয়েন। আপনার কাপড়টা কে ধোয়, আপনি নিজে না আপনার মা? আমি বলছি না
যে ইট ইজ আ ম্যানস ওয়ার্ল্ড, আমি বলছি না যে ইট ইজ ওয়ার্ল্ড অফ ডিসক্রিমিনেশন, আমি বলছি ইটস এ হিউম্যানস ওয়ার্ল্ড। আমি যেটা আলিশা জিজ্ঞেস করলো যে ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নট চেঞ্জ ফর মি, আমার তখনও স্ট্রাগল ছিল, আমার এখনো স্ট্রাগল আছে। বাই দ্য ওয়ে, আই লাভ স্ট্রাগল। আমার জন্য যদি কেউ ওয়ার্ল্ড ইজি করে দিত তাহলে মনে হয় আমি এত আনন্দ পেতাম না যত আমি স্ট্রাগল করে পাই। আমার কিন্তু শত্রু শুধু ছেলেরাই না, আমার শত্রু মেয়েরাও। তো জন্য আমি ডিসক্রিমিনেশন ঠিক ওই জায়গাটা দেখি না। মেয়েরা হ্যাজ দেয়ার ওন ট্যাকটিক্স, ছেলেরা হ্যাজ দেয়ার ওন ট্যাকটিক্স। কারণ স্টেজে একজনই উঠবে, আমাদের কাজটাই এরকম, আরেকজনকে টেনে নিচে নামাবার জন্য অনেকে অনেক রকমের ট্যাকটিক্স ইউজ করে। সো আমার জন্য অ্যাজ এ প্রফেশনাল মিডিয়া পার্সোনাল, আমার জন্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নেভার চেঞ্জ। কিন্তু এটা ঠিক যে যে আমাদের জন্য একটু ডিফারেন্ট পৃথিবীটা। আমাদের ধরো সংসার সামলে অন্যান্য ওয়ার্কিং ওম্যানদের জন্য আমাদের সংসার সামলে শুধু না, আমাদের স্টেজ সামলে, পিআর করে, আরও অনেক ফ্যাসেটস আমাদের কাজের করে তারপরে আমাদের সাকসেসফুল হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। স্টেজ ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট অ্যান্ড ডিফিকাল্ট প্লেস। তো আমি যেটা বলবো আলিশা, যে আমাদের স্ট্রাগল ইজ অলওয়েজ দেয়ার। কিন্তু আমি নিজেকে একটা জিনিস, আমি নিজেকে কখনো ভাবিনি, আমি নিজেকে কখনো মেয়ে ভাবিনি। আমি সবসময় নিজেকে হিউম্যান বিইং ভেবেছি। এবং আমার সাথে যারা ওঠা বসা করেছে, আমি বলবো যে আমার ছেলে কলিগরা কখনো কিন্তু আমাকে মেয়ে ভাবে নাই। বিকজ আই টক লাইক আ ম্যান, আই সর্ট অফ I think like a man. I wouldn't say I look like a man. I would love that. But একটা মেয়ে যদি নিজেকে সেইভাবে তুলে ধরে, তার আগে তার মা যদি সেই মেয়েটাকে সেইভাবে বড় করে তোলে যে তুমি এই পৃথিবীর একজন সিটিজেন, তুমি এই পৃথিবীর একজন, সমাজের একজন, তুমি শুধু মেয়ে না, তুমি নরম নও। কোনো ছেলে যদি তোমাকে কিছু বলে, তুমি জানো দুটো কথা উল্টো বলে আসতে পারো। তুমি মার খেয়ে যদি আমার কাছে আসো, তাহলে তুমি আমার মেয়ে না। এরকম যদি একজন মা থাকে, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে প্রতিটা মেয়ে একজন করে মানুষ হয়ে করবে। এবং যদি আমি নিজেকে মানুষ মনে করি একবার, তাহলে কিন্তু দেখবে যে আমার আশেপাশে কোনো নারী বা নর এসে আমাকে কোনি মেরে যেতে পারবে না। As society, your women in Bangladesh are strong and altruistic. And your women always put family first, and of course also children, which is very important. But again and again, as in different parts of the world, as so in my country, Kosovo, in your society, in our society, we have difficulties. I mean, difficulties faced by women in our societies. If you think that the woman is the source of our lives, and the main source of moral education, then we will pay more respect to them. But for awareness, of course, our cultural codes are very important, but it's, even we have also some bad behaviors. And it's very difficult to change, but through awareness, through different mechanisms, step by step, we can improve, we can develop the situation. For example, for awareness, it's very important also role of media, role of universities. You mentioned about education, which is very important. But also awareness is very much linked also with the role models in your societies you have. For example, in Bangladesh, we have very good role models regarding the women leaders. The main party, opposition party, influential people are women. Speaker of Honorable Prime Minister is one of the best role models. Speaker of Parliament, Deputy Leader of Parliament. And it's important these values also to transform also in families to understand that more opportunity you give to the women, the society will be better. I will make some comparison with my country. 52 years ago, you gained your independence, and Kosovo 15 years ago. 23 years ago, we had war, you had 52 years ago. Imagine in a country with 1.8 million inhabitants, around 20,000 women were raped during the war. But again, we have strong women. And during the rehabilitation process,
they were such a strong, and with the creation of the new mechanism in our country, they became very successful. Since the independence of my country, which is, as I mentioned, only 15 years ago, we declared our independence, we have 2 women presidents. We have leaders of few political parties. If you look in social life, women are now more influential than men. If you look sports, you mentioned about judo. For the first time in 2016, we attended the Rio Olympics. For the second time, we attended in Tokyo. And in these 2 Olympic Games, we won 3 gold medals by our female judokas. But even very successful, time to time, because of the lack of diplomatic relations with some of countries, our women athletes face different problems. আপনাদের জায়গা থেকে what do you think that the man can do to expedite the process of women empowerment? এবং আমি আমাদের যারা স্টুডেন্টরা আছে তাদেরকেও জিজ্ঞেস করব, প্লিজ come up with some ideas যেটা নাকি ম্যানরা প্লে করতে পারে যাতে আমরা সমতায় যেতে পারি. How can you reduce the child marriage? A child marriage এর পিছনে reasonটা কি? And also women often don't have the access to better health care এবং health knowledge, be it even sexual or their health, hygiene, mental health. How do women address that and get the access of it? Very briefly, please. Again, in Bangladesh, I feel the healthcare system or about women speaking about hygiene center is still a taboo. Many places, like especially in the camp or in the factories I'm working with women, like 80% of women, they still feel shy about breast cancer, hygiene, coming to delivery, pregnancy and everything. But it's a natural process of a woman and we accept it as it is, it's a God-given. So we have to create lots of awareness, campaign, policies, and being 160 million people at one policy doesn't work. We make pilot tests, models and grouping so that we can replicate these groups again and again to cover the whole system. So again, awareness, campaign, education is the main factor to teach women. Masuda Abba, I have this question যে disproportionately অনেকগুলো জিনিস আছে যেটা environmentally womenদের উপর impact করে conscious মাইন্ডে বা subconscious মাইন্ডে. So আপনি যদি ওই stereotype গুলোকে একটু address করে দেন যে maybe we can break this, যদি few of the options বা example যদি দিতে পারেন. আসলে এরকম কোনো কিছু নাই যেটা আসলে নারী পুরুষকে আলাদা করে ফেলে, সবকিছুই মাথার মধ্যে। আপনি যদি মাথার মধ্যে চিন্তা করেন যে আমরা সমান, তাহলেই সমান। আপনি যদি মাথার মধ্যে চিন্তা করেন যে ওরা ইনফেরিয়র, তাহলে ওরা ইনফেরিয়র। আমি যদি মনে করি যে পুরুষরা আমার থেকে সুপিরিয়র, তাহলেই সুপিরিয়র। এখানে এমন কোনো বাধা নাই যে বাধা নারী বা পুরুষকে আলাদা করতে পারে বা মনে কেউ কারো যে খাটো অবস্থানে আছে। আপনি সকালবেলা যখন ঘর থেকে বের হন তখন কি আপনি চিন্তা করে বের হন যে আপনি আপনি একজন পুরুষ এবং আপনার এই অধিকার বেশি আছে, এই অধিকার নারীর নাই? এই যে সকালবেলা আপনি ঘর থেকে বেরোচ্ছেন বা সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে আপনি নিজেকে মনে করছেন আপনি একজন পুরুষ এবং আপনার অনেক বেশি অধিকার আছে, অনেক বেশি আপনার ক্ষমতা আছে, সেই জায়গাটা যদি অ্যাড্রেস করতে পারেন তাহলে আসলে সমস্যাটা থাকে না। যে কথাটি আলিশা প্রথমে প্রশ্ন করেছিল যে কি পুরুষ মানুষের মাথার মধ্যে কি চেঞ্জ হলে এই সমতাটা আসবে, কোনো কিছুই না, কোনো কিছুই করার দরকার নাই। মাথার ভেতরে শুধু এই চিন্তাটা রাখা দরকার যে আমরা সকলেই পৃথিবীতে এসেছি মানুষ হিসেবে এবং পৃথিবী থেকে চলে যাব আমরা মানুষ হিসেবে। সাবর ভাইয়ের কাছে আসতে চাই, আপনার কাছে এই কোশ্চেনটা রাখলে কেমন হয়? সো ইউ আর দ্য রুলার অফ দিস কান্ট্রি এন্ড দ্য কিং, সো আপনি কি ধরনের পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করবেন ফর আ ইকুইটেবল ওয়ার্ল্ড? আমার কাছে মনে হয় যে আমি কোনোভাবেই এই পরিস্থিতির রুলার হতে চাই না, এটা প্রথম। দ্বিতীয় হচ্ছে যদি আমি রুলার হই আমি মনে হয় না বাংলাদেশে সাকসেসফুল হব, কারণ কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না। তার কারণ হচ্ছে আমাকে রুলার হতে হলে আই নিড এ গুড টিম, তাই না? উইদাউট গুড টিম আমার পক্ষে কখনই ভালো রুলার হওয়া সম্ভব না। তো এখন সেই টিম তৈরি করার পর আমি বুঝতে পারবো যে আদৌ আই এম ক্যাপাবল টু রুল দ্য কান্ট্রি অর নট। তো সেই কারণে আমার কাছে মনে হয় যে এই প্রশ্নটা
না আমার কথা হচ্ছে বিকজ একটা ভেরি ক্লিয়ার ইফ আই এম টেলিং দ্য রং থিং, এটা আমি রং থিং কেন বলবো? কারণ ইফ আই এম জাস্ট রিয়েলি বিকাম এ রুলার অফ দিস কান্ট্রি, I cannot run the country. I should be the failure of the one of the failure ruler of this country. And because again, আমি বারবার বলছি যে রুলার সাকসেসফুল রুলার হতে হলে আলটিমেটলি ইউ নিড টু ক্রিয়েট দ্য পিপল, ইউ নিড টু ক্রিয়েট দ্য টিম। এখন ওই টিম এবং টিমের ভিশনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু হবে যে আলটিমেটলি হাউ ক্যান আই কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি অর নট। আদারওয়াইজ যেটা হবে যে হ্যাঁ এখন হয়তো আপনি যদি বলেন যে কোথায়, হ্যাঁ এখন আমার লাইফস্টাইল থেকে আমি বলতে পারি যে I will try my best to implement the really technology, information technology and professional management. এটা হয়তো আমি বলতে পারি যে what I learning in my company. Thank you. Very well and smart answer. So again, I'm gonna finish, but Masuda Bhabji has something to say, definitely. ছোট্ট কথা, আপনারা বোধহয় অনেকে জানেন না, 2010 সালে এই প্রধানমন্ত্রী একটি নারী নীতি প্রণয়ন করতে গেছিলেন। এই আমরা যখন শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে এই নারী নীতি সম্পর্কে কথা বলতে গেছি, মোহাম্মদপুর থেকে একদল মানুষ বিরাট বড় বড় বাঁশ হাতে আমাদের মারতে গেছে। সেই নারী নীতি হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী খুব দুঃখ করে বলেছিলেন যে এই নারী নীতিতে আমি মানে কেন হয় নাই সেটা জানেন? সেটা হচ্ছে যে সচিবরা অথবা রাষ্ট্রের যারা কাজ করেন তারা আসলে সন্তানকে, নারী এবং পুরুষ বা ছেলে সন্তান এবং মেয়ে সন্তানকে সমান ভাগে তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিতে চায় নাই। এটাই সমস্যা। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন যে আমি বাবাদের কাছে অনুরোধ করি সন্তানকে, মানে ছেলে এবং মেয়ে উভয় সন্তানকেই আপনারা সমানভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেন, তাহলেই দেখবেন নারী নীতির দরকার হবে না। আপনি বাবা হিসেবে এটা পারেন। বাংলাদেশের আইনে নাই যে মানে ছেলে এবং মেয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার একই সমানভাবে পায়, সেটা নাই। সেটা করতে গেলেই, সেটা করলেই দেখবেন অনেকখানি সমতন্ত্র চলে এসেছে।